So we are in a income tax subject, that is BCom 4th semester subject. We are in income from house property, గృహస్థి నుండి ఆదాయం అనే టాపిక్ లో ఉన్నామండి. ఆదాయ పన్నులో కొన్ని లెక్కలు చేస్తున్నాము. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ డన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. వి విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. మళ్ళా శ్రీమతి మనీషా, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. మనీషా owns a house. Details. మనీషాకు ఒక నివాస గృహం కలదు, ఒక ఇల్లు కలదు. దానికి సంబంధించిన వివరాలు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మున్సిపల్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ 30,000. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెంట్ రిసీవ్డ్. Due 5,000 in a bracket. In outer column, rent received is 55,000. Okay. Next one is fair rent. 72,000. Okay. Are you noting the problem? Please note the problem. Yes, sir. Note. Okay. Okay. Nature of use. For commercial let out. What is this? I will explain. What is commercial let out? Okay. Nature of use. Just a minute. I will close it. Don't worry. Okay. Then next one. Date of completion of construction. 31/8/2018. Repairs is 2,000. Then next one, land revenue. Land revenue is 600. Next one, municipal taxes. 10%. Then next one, ground rent. Ground rent is 400 rupees. Then next one, cost of facilities provided to the tenant, 4,600. So this is the problem. Okay. దీని కింద కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. Some adjustments are there. You note down those adjustments also. Additional information. Note, in other words, note. First point, municipal taxes and repair expenses are paid by tenant. This is first one. Second one, the house is constructed by taking a loan of rupees 5 lakhs at the rate of 15% on 1/11/2016, and no amount of principal is repaid so far. Interest is paid as and when it is due. So these are the
Next points, 2 points are given. Okay, that's all. The house is constructed. Okay, but that's all. See, this is the problem. Please note down. Srimati Manisha owns a house. The details are municipal value is 30,000. Okay. Second one, rent received due is 5,000. That is 55,000. Then next one, fair rent is 72,000. Then nature of use, it is for commercial let out. Okay. Next one, date of completion of construction is 31/8/2018. Repairs 2,000, land revenue 600, municipal taxes 10%, then ground rent 400. Cost of facilities provided to the tenant is 4,600. 2 points are given. One is municipal taxes and repair expenses are paid by tenant. Second one is the house is constructed by taking a loan of rupees 5 lakhs at the rate of 15% on 1/11/2016. Sorry, 1/11/2016, and no amount of principal is repaid so far. అంటే ఇప్పటి వరకు అసలు ఈ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు, అంతా ఇంట్రెస్టే కట్టుకుంటూ వచ్చాడు. వచ్చింది ఆ అమ్మాయి మనీషా అనే అమ్మాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ. ఎప్పుడైతే వడ్డీ చెల్లించాల్సిన టైం వచ్చిందో అప్పుడు వడ్డీ చెల్లిస్తున్నది, అసలు ఇంతవరకు చెల్లించలేదు. ఓకేనా. ఇది కమర్షియల్ లెట్అవుట్ అంటే షాపులకు ఇవ్వటం అన్నట్టు, షాపులకు అద్దెకి ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వటం జరిగింది మనీషా అనే అమ్మాయి. ఆమెకి ఇల్లు ఉన్నది, దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇవన్నీ. ఓకేనా. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ కానీ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఎవరు కడుతున్నారంటే అద్దెకున్న వాళ్ళు కడుతున్నారు. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ యొక్క అర్థం అది. ఓకేనా. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ పెయిడ్ బై టెనెంట్. అంటే అద్దెకున్న వాళ్ళు. టెనెంట్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద హౌస్, హీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఓనర్. సో అది విషయం. నోట్ చేసుకున్నారా ప్రాబ్లం? హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం? Yes, sir. Okay. Okay. Let us do the problem. Draw the proforma. You know the proforma, no? I am drawing. Okay. Is it visible to you? Is it clear? Yes, sir. Okay. Right. Right. Thank you. Particulars. Amount of rupees. Particulars amount rupees. Here also. Okay, right. Okay. Another line we have to draw. I am drawing. Particulars వివరాలు మొత్తం రూపాయలు. సో దాంతో మనం చేసాం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ certain values that you know. What is the first value that we have to find out? Gross and annual value we have to find. Okay. So how to find? In working notes we have to do. I will start working notes. This is amount rupees. Next one is here also we have to draw. So this is the proforma. So we have to find out working notes. Working notes. Working notes. Okay. First one is, in this one, first one is calculation of gross annual value. First working notes. That is calculation of GAV, means gross annual value. So this we have to calculate first.
So I am calculating it first. Okay. So in this one, 3 steps I mentioned. What is the first step? Can anybody tell? గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ తెలుగులో స్థూల వార్షిక విలువ కనుక్కోవటం, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. ఇది కనుక్కోవాలి అంటే నేను 3 స్టెప్లలో చేయాలని చెప్పాను. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఫస్ట్ ఏ రెండింటికి మధ్యన కంపారిజన్ ఉంది? కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్? ఏ రెండు వాల్యూస్ మధ్యన కంపేర్? ఎస్, Municipal rental value and fair rental value. very good. Municipal rental value and fair rental value. Now we have to compare. Step 1 in this one. Step 1. Okay. Step 1. Comparison between. So I am writing municipal rental value and fair rental value. We are comparing. Okay. So municipal rental value అంటే తెలుగులో మున్సిపాలిటీ అద్దె విలువ. ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ అంటే ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూని తెలుగులో మరి ప్రస్తుతానికి ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూనే అనండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకేనా? సో మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నది? యూ రీడ్ ద ప్రాబ్లం అండ్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ హౌ మచ్? యూ జస్ట్ చెక్ ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? You can see 30,000. it is 30,000. You can see it. First value 30,000. So 30,000 you take it. 30,000. Okay. Next fair rental value ఎంత ఉన్నది మీరు ఒకసారి చూడండి. You just check it. ఏంటి సార్? Fair rental value. Fair rent it is given as in the problem. You check it once. Fair rental. 72,000, sir. Very good. 72,000 is given. 72,000. 70,000, sir. Fair value it is given. You can check here. See, 72,000 it is given. 72,000. Municipal value is 30,000. Fair rent is 72,000. Okay. So we have to check between these two. ఈ రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ విలువ ఉంటే దాన్ని మనం తీసుకుంటాం. Okay, that will qualify to the second round. Okay, so this 72,000 is more. Its value is more. So what I am doing is I am making it red and I am making it underline also. Okay, so in step 1, highest value between the two you have to take. In fair rental value no telugulo emantamante samanjasamaina adde viluva antam. Samanjasamaina adde viluva లేదా ఇంకేంటి ఏమో అంటున్నావు? సరసమైన అద్దె విలువ సార్. ఓకే, సరసమైన అద్దె విలువ. ఓకే, అట్లా కూడా అనొచ్చు. సమంజసమైన అద్దె విలువ. ఓకే, లేదా సరసమైన అద్దె విలువ. ఇంకా స్టెప్ 2 మనం ఏం చేయాలి? స్టెప్ 1 వాల్యూ తీసుకొని వచ్చి వేయాలి. ఇంకా దీంట్లో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ? యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ, వాస్తవంగా స్వీకరించిన అద్దె. అవి రెండు మనం వేయటం జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, స్టెప్ 1 లో హైయెస్ట్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ, హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్, దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇక్కడ చూడండి, యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. ఇది ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో రాలేదు, కొత్తగా పాయింట్స్ వచ్చినాయి దీంట్లో కొన్ని. సో వాటిని ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలనేది చూడండి. ఓకే, స్టెప్ 1 అప్ టు హియర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Sir, I can understand. Right. Now actual rental value, you see, rent received, how much it is given? It is given as 55,000. You check it. You check the problem. Rent received is 55,000. In bracket you can see due 5,000 is given. మనం ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న అద్దె 55,000గా ఇచ్చాడు. డ్యూ 5,000 ఉన్నది. ఈ 5,000 కలపాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది. మనం మీకు తెలుసండి, గతంలో కూడా చెప్పాను. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఐ మెన్షన్ వాట్ వీ డూ ఈస్ దిస్ మంత్ రెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ వీ విల్ పే. కాబట్టి ఆ అద్దె ఖచ్చితంగా వస్తుంది, రాదు అని లేదు. కాబట్టి ఆ 5,000 కూడా కలపాలి. 55,000 ప్లస్ 5,000.
ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా గమనించాలండి. మీరు ఒక్కసారి ప్రాబ్లం మొత్తం చూడండి. ప్రాబ్లం మొత్తం చూస్తే ఒక కొత్త పాయింట్ ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో లేనిది ఇక్కడ ఉన్నది. అది ఏమిటి అంటే, ఇది ఉన్నప్పుడు అతను తీసుకున్న అద్దెలోంచి తీసివేయాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద టెనెంట్. కొన్ని సందర్భాలలో ఇంటి ఓనర్ ఏం చేస్తాడు అంటే, అద్దెకున్న వాడికి కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాడు. దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ఖర్చు మనం ఈ తీసుకున్న అద్దెలోంచి తీసేయచ్చు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. సమ్ టైమ్స్ ఓనర్ విల్ ప్రొవైడ్ సర్టెన్ ఫెసిలిటీస్ టు ద టెనెంట్. దోస్ ఫెసిలిటీస్ require certain amount to be paid by the owner of the house. That amount can be deducted from the rent received. మీకు అర్థమైందండి చెప్పిన పాయింట్? ఇది ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో లేదు, మీకు కొత్తగా ఉండాలి, కొత్తగా పాయింట్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఇది ఇచ్చాను. ఇంటి ఓనరు ఇంట్లో అద్దెకు ఉండే వాళ్ళకు కొన్ని వసతులు కల్పిస్తాడు కొన్ని సందర్భాలలో. దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. ఉదాహరణకు లిఫ్ట్ పెట్టించాడు అనుకోండి, రెంట్కున్న వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు లిఫ్ట్, దానికి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. ప్రతి నెల ఓనర్ కి కొంత కరెంట్ బిల్ అవుతుంది, లిఫ్ట్ రిపేర్స్ ఉంటాయి, మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, మెకానిజం ఉంటుంది. సో ఆ ఖర్చులన్నీ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే తీసుకున్న అద్దె నుంచి తీసేయచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 4600 మనం తీసుకున్న అద్దె నుంచి తీసివేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? ఓకే. సో ఈ 4600 మనం ఇక్కడ నుంచి తీసివేయచ్చు. ఇప్పుడు 4600. సో ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు? 55,000 5,000 కలపాలి. You have to add 5,000 to 55,000 and you have to deduct 4,600. What is its value now? 55,400 sir. Very good. 55,400. Oh, right. Very good. 55,400. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో మీకు ఏం చెప్పాను? ఏది ఎక్కువ ఉంటే తీసుకోవాలని చెప్పానా, తక్కువ ఉంటే తీసుకోవాలని చెప్పానా? ఎక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలా, తక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలా? ఎస్ ప్లీజ్. హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలని చెప్పారు సార్. హైయెస్ట్ వాల్యూ. Okay. Highest value. So 72,000. In these two values amounts you can see 72,000 is the highest value amount. So that you will take to next step, step 3. Step 3 కి మనం తీసుకొని వెళ్తాం. ఓకే. ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం మర్చిపోయినారు మధ్యలో. మనం స్టెప్ 2 లో స్టాండర్డ్ రెంట్ అనేది ఉన్నదా లెక్కలో? స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇచ్చాడా? ప్రామాణిక అద్దె ఇవ్వటం జరిగిందా ఎక్కడన్నా? స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇచ్చాడా? రెంట్ ఇస్తే అది సెకండ్ స్టెప్ లో మనం కంపేర్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ రెంట్ అనేది లెక్కలో లేదు, ప్రామాణిక అద్దె అనేది లేదు. కాబట్టి సెకండ్ స్టెప్ ఎగరకుంటే మనం ఇది థర్డ్ స్టెప్ వాస్తవానికి. అర్థమైందా? సెకండ్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా స్టాండర్డ్ రెంట్ అనేది ప్రాబ్లం లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే, సెకండ్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఉన్న హైయెస్ట్ వాల్యూ స్టాండర్డ్ రెంట్ కంపేర్ చేస్తాం. ఆ రెండిట్లలో తక్కువ విలువను థర్డ్ స్టెప్ తీసుకొని పోతాం. ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో సెకండ్ స్టెప్ లో వచ్చిన అమౌంట్, యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ ఈ విధంగా కనుక్కునే అమౌంట్స్ కంపేర్ చేసి ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకుంటాం. కానీ మనకు లెక్కలో స్టాండర్డ్ రెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సెకండ్ స్టెప్ ఎగరగొట్టాం, మనం డైరెక్ట్ థర్డ్ స్టెప్ కే వచ్చాం. ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ వాల్యూ అమౌంట్, మనం థర్డ్ స్టెప్ లో యాక్చువల్ గా వేయాల్సిన స్వీకరించిన అద్దె యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ ఎంతనో అది వేసుకున్నాం. ఆ రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే మనం ఫైనల్ గా గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ అంటాం. దీంట్లో 2 స్టెప్సే వచ్చినాయి, ఎందుకంటే లెక్కలో స్టాండర్డ్ రెంట్ లేదు. అది లేనప్పుడు ఒక స్టెప్ ఎగిరిపోతుంది. అర్థమైందా మీకు? మీరు గత ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. స్టాండర్డ్ రెంట్ ఉంటే సెకండ్ స్టెప్ లో స్టాండర్డ్ రెంట్ ని స్టెప్ 1 వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేస్తాం. ఉదాహరణకు ఈ లెక్కలో స్టాండర్డ్ రెంట్ ఉన్నదనుకోండి, అది ఎట్లా అవుతుందంటే ఇక్కడ 72,000 ని స్టాండర్డ్ రెంట్ 50,000 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు ఈ రెండు విలువల్లో ఏది తక్కువ ఉన్నదో అది నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకొని పోతాం. అంటే థర్డ్ స్టెప్ లో 50,000 పోతుంది, కానీ స్టాండర్డ్ రెంట్ లేదు లెక్కలో. అర్థమైందా మీకు? కాబట్టి
ప్రామాణిక అద్దె అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం సెకండ్ స్టెప్ ఎగరగొట్టి డైరెక్ట్ థర్డ్ స్టెప్ చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు 72,000 డైరెక్ట్ గా వేసేసుకుంటాం మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో జిఏవి ఈజ్ దిస్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ 72,000. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే. కాబట్టి ఈ 72,000 మనం తీసుకోవటం జరుగుతుంది లెక్కలోకి. సో 72,000 ఇక్కడ వేస్తాం ఫస్ట్ దీంట్లో పర్టికులర్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ అంటే స్థూల వార్షిక విలువ. గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఇస్ 72,000. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీంట్లోంచి ఏం తీసేయాలండి? దీంట్లోంచి ఏం తీసేయాలి? ఒకసారి పాత ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, చెప్పండి నాకు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్? మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ తెలుగులో ఏమంటామంటే మున్సిపల్ పన్నులు అంటాం, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. ఇవి తీసేయాలి. కానీ ఈ ప్రాబ్లం లో కూడా ఇంకొక ట్విస్ట్ ఉంది, అందుకనే తీసివేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకో చెప్పండి ఎవరన్నా. వై? ఎందుకు తీసివేయవలసిన అవసరం లేదు? లెక్క చూసి చెప్పండి. మీకు కొత్తగా వచ్చిన పాయింట్ ఏంటి? ఎందుకు తీసివేయవలసిన అవసరం లేదు? ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా చెప్పండి. ఎందుకు తీసివేయవలసిన అవసరం లేదు? ఎస్, ఆల్రెడీ పెయిడ్ సార్ ట్యాక్సెస్. ఎవరు పే చేశారు? చూడండి, ఈ పాయింట్ చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ పెయిడ్ బై టెనెంట్. అంటే అద్దెకున్నవాడు చెల్లించాడు ట్యాక్స్. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ మన ఒప్పందంలో అట్లా ఉన్నది. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అద్దెకి ఇచ్చినోడు చెల్లిస్తే ఈ ఓనర్ కు ఎందుకు తగ్గిస్తారు గవర్నమెంట్ చెప్పండి? ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఓనర్ కడితేనే తగ్గిస్తారు మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్. అద్దెకున్నవాడు చెల్లిస్తే తగ్గించరు. అర్థమైందా? సో ఇన్ నోట్ యూ కెన్ సీ ఇట్. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ పెయిడ్ బై టెనెంట్. Tenant means the person who is there by paying rent. So if the tenant pays taxes, it will not be allowed as deduction. ఎప్పుడన్నా సరే ఓనర్ కాకుండా టెనెంట్ అద్దెకున్నవాడు ట్యాక్స్ కడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తగ్గించదు అమౌంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్? ఆ పాయింట్ చూడాలా మీరు లెక్కలో. అందుకనే ట్విస్టింగ్ గా 2 పాయింట్లు ఇవ్వటం జరిగింది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ అదే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం తీసివేయడానికి ఏమి లేదు. దీంట్లో నుంచి లైన్ కొట్టేస్తున్నా. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి, సో డైరెక్ట్లీ దిస్ వాల్యూ 72,000. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? Okay, just a minute. This is okay. What is this value? What is this 72,000? Gross annual value. Yes, no. Gross annual value is already 72,000. Another 72,000 came. What is it? Net annual value. Very good. Net annual value. Gross profit, net profit ఉంటుంది కదా అట్లా. Net annual value. మన మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ లేవు కాబట్టి జీరోనే. అప్పుడు సేమ్ వాల్యూ జిఏబినే ఎన్ఏబి సేమ్ అయింది. ఇది ఎన్ఏబి అంటాం, నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దీంట్లో నుంచి మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్. ఏం చెప్పాను? డిడక్షన్స్. వెరీ గుడ్. డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 24. సెక్షన్ 24 ప్రకారం తగ్గింపులు ఇస్తారని చెప్పాను. సో అందులో మొదటి తగ్గింపు, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. సో అండర్ సెక్షన్ 24A దీని ప్రకారం స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎంత అని చెప్పానండి? ఎస్ ప్లీజ్. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎంత అని చెప్పాను?
సార్ పాత నోట్స్ తీసి నాకు చెప్పండి, నేను రఫ్ ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ లో చేసేస్తాం అలా. సెకండ్ వన్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎంత ఒకసారి చెప్పండి నాకు. మనకున్న 72,000 లో ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్పాను? 30% సార్. వెరీ గుడ్, 30%. 72,000 into 30%. వేసి నాకు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 72,000 into 30% వేస్తే ఎంత వచ్చింది? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ యూ వాచ్? 21,600 సార్. వెరీ గుడ్, 21,600. ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. మీరు మీ సొంతంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, నేను చెప్పే ఆన్సర్ కోసం చూడకండి. నేను కూడా తప్పు చేయొచ్చు, నాకు ఆన్సర్ చెప్పే వాళ్ళు కూడా తప్పు చేయొచ్చు. నేను క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర పెట్టుకోలేదు. there is no calculator with me. You do on your own. Come to my class with notes, scale, pen and calculator. So standard deduction is 21,600. Next, see, another deduction is also available, that is interest on loan. ఈ రెండు రకాల తగ్గింపులు మాత్రమే ఇస్తారని చెప్పాను మీకు నేను. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అండర్ సెక్షన్ 24B, అండర్ సెక్షన్ 24B. ఇది చూడండి, జాగ్రత్త క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానో చూడండి. లోన్ ఇంట్రెస్ట్ టైం అయిపోతున్నది, చక్కగా చెప్పేస్తున్నాను. ఫస్ట్ చూడండి, ఈ లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నదో చూడండి. ఫస్ట్ లోను ఎప్పుడు తీసుకోవటం జరిగింది? 1/11/2016. మీకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అని చెప్పాను? ఏ నెల నుంచి ఏ నెల వరకు? March 31st to April 1st సార్. నో, ఏప్రిల్ 1st నుంచి మార్చి 31st వరకు ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1st నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ 31st వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నది? 1/11/2016 నాడు తీసుకున్నారు. ఇది నెక్స్ట్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది? 31/3/2017 అయిపోతుంది. అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, ఎన్ని నెలలు వాడుకున్నది? మొదటి సంవత్సరం చూడండి, ఎన్ని నెలలు రెంట్ వచ్చింది, ఎన్ని నెలలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మొత్తం? హౌ మెనీ మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ షీ హ్యాస్ టు పే? నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. టోటల్ 5 months ఇంట్రెస్ట్ షీ హ్యాస్ టు పే. అవునా కదా? మొత్తం 5 నెలలు వస్తున్నది చూడండి, 1st నవంబర్ నుంచి 31st మార్చ్ వరకు. సో 5/12 ఇంటూ ఎంత లోన్ ఎంత తీసుకున్నది ఆమె? వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ షీ హాస్ టేకెన్ యాజ్ లోన్? 5 lakh rupees. సో నెక్స్ట్ 5 lakhs ఇంటూ 5 lakhs, 5 lakhs ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎంత ఉన్నది ఇంట్రెస్ట్? 15%. సో 15%. సో దీస్ 3 యూ హ్యావ్ టు డూ. 5/12 మొత్తం సంవత్సరం పొడుగుత లేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ 5/12 5 months కే ఉంది కాబట్టి 5/12 ఇంటూ 5 lakhs ఇంటూ 15% వేస్తే ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు. జల్దీ ప్లీజ్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం. జల్దీ ఎంత వచ్చింది? 31,250 వస్తుంది చూడండి కొంచెం. 5/12 ఇంటూ 5 lakhs ఇంటూ 15%. ఇది 31st March 2017 వరకు లెక్కలో చూడండి. Is it correct? 3,125,000. Hey, by 15% అంటే by 100 వేయాలి కదా నువ్వు. Yes sir, by 100 వేయాలి. 15% means by 100 you have to do. Means it will be equal to 31,250. Is it okay? 31,250 sir. Okay. Yes sir. Yes. Okay. Okay. Less time is there. Please let me finish. Okay. In 3 minutes it will be finished. Next time అయిపోతుంది 3 నిమిషాలలో. అందుకనే చూడండి, ఇది 31st March 2017 వరకు. కానీ మనము ఎప్పటి వరకు చేయాలంటే 2018. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, 2018 సంవత్సరం కూడా మనం తీసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్.
2018 లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ 12 months కి అంటే 5 lakhs ఇంటూ ఎంత పర్సెంటేజ్ 15%. 5 lakhs ఇంటూ 15% అంటే 15/100 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 5 lakhs ఇంటూ 15/100 అంటే ఎంత అవుతుంది? 75,000 అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి కావాలంటే. 75,000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ టోటల్ అమౌంట్ ఉంది కదా, టోటల్ మొదటి నెల నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కట్టడమే కదా. ఇప్పుడు 16 లో పూర్తిగా లేదు, November 1st లోన్ తీసుకున్నది కాబట్టి అప్పుడు 5 నెలలకే కట్టాము. కానీ ఇప్పుడు 17-18 లో టోటల్ గా ఉన్నది అమ్మాయి, మొత్తం సంవత్సరం పొడుగుతా రెంట్ కట్టాలి, ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి అంటే 75,000 అవుతుంది. 5 lakh మీద 15% కడితే. ఇప్పుడు 16-17 లో 5/12 ఎందుకు వేసాము అంటే 5 నెలలే ఉంది కాబట్టి వేసాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ టోటల్ గా ఉంది కదా 5 lakhs టోటల్ ఈమె దగ్గరే ఉంది, దాని మీద టోటల్ గా ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కాబట్టి 5 lakh మీద 15% అంటే 5 lakh ఇంటూ 15% వేస్తే మీకు 75,000 వస్తుంది. ఇవి మొత్తం రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుందంటే 1,17,850 వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? యూ చెక్ ఇట్ వన్స్. 1,17,850 అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపితే, ఇప్పటి వరకు కట్టిన ఇంట్రెస్ట్ కలిపితే. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? జల్దీ యూ చెక్. 1,17,850 అవుతుంది రెండు కలిపితే. ఎంత వస్తున్నదండి? 75,000 ప్లస్ 31,250 కలిపితే ఎంత వస్తున్నది? నాకు తొందరగా చెప్పండి ఎంత వస్తున్నది. నేనే 1,06,250 సార్. ఒక్క నిమిషం, నేను తప్పు చెప్పానా? ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తున్నా. 5 + 1 is 6, 7 + 3 is 10. సో 1,06,250 వస్తుంది. అవును సార్. ఓకే ఓకే రైట్. సో 1,06,250 ఇక్కడ వేసేస్తాం. ఓకే 1,06,250. సో ఇవి రెండు కలిపితే డిడక్షన్స్ అవుతాయండి. ఇవి రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 1,17,850 వస్తుంది. చూడండి ఒక్కసారి మీరు, ఇవి రెండు కలిపితే మీకు డిడక్షన్స్ వస్తాయి. టోటల్ డిడక్షన్స్ ఇవి రెండు కలిపితే 1,17,000. ఈ రెండు కలిపితే కదా టోటల్ డిడక్షన్స్. సార్ వచ్చేసింది 1,17,850. ఇప్పుడు చూడండి మనకు చూడండి ఇన్కమ్ ఏమో ఈ ఇంటి మీద ఆదాయం ఏమో 72,000 ఉంది, డిడక్షన్స్ ఏమో 1,17,850 ఉంది. అంటే ఇంటి మీద ఏమొచ్చింది మనకు? లాభం రాలేదు, నష్టం వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఆ నష్టం ఎంత వచ్చింది? దీని నుంచి తీసివేయండి. 1,17,850 నుంచి 72,000 తీసివేయండి. ఎంత వస్తుందో చెప్పండి తొందర నాకు. వీ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 1 minute టైం. ఎంత వస్తుంది అంటే 45,850 లాస్ వస్తుంది. చూడండి 45,850. ఇట్ ఈస్ లాస్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ 45,850 వస్తుంది. చూడండి 1,17,850 నుంచి 72,000 తీసేయండి. ఇట్ ఈస్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. లాస్ వచ్చింది మనకు, ఇంటి మీద లాభం రాలేదు. ఓకేనా? లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ